ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰ ਪਾਵੋ, डूबे पत्थर तारे हम मैले तुम उज्जल करते। हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने। तू सर्व कला का ज्ञाता, माधव हम ऐसे तू ऐसा। माधव हमें ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा। लोकी कहंदे ने दरवेश वेख वेख के, औगुणा दा मैं करिया। कहंदे ने दरवेश वेख वेख के, औगुणा दा मैं करिया। वेख वेख के औगुणा दा मैं करिया। कहंदे ने दरवेश वेख वेख के, औगुणा दा मैं करिया। वेख 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 के औगुणा साध संगत जीओ, आओ समाई भाई खंडा ब्रह्मणा दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं शीश झुकाइए, हथ फतेह दा सिमरन करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु महाराज जी की अपार कृपा बख्शिश हुई है। कलयुग के भयानक समय के अंदर सत संगत शिव सलाह दियां सुभाग घड़ियां प्राप्त हो रही हैं। सारियां संगतां जानदियां हन करोना वायरस करके ये विचार जिहड़ी है गुरमता किया गया कि संगतां घरां विच बैठ के लाइव सरवण कर। दूर दियां संगतां विदेशां दियां संगतां तां पहलां ही लाइव सरवण करदियां सन। भारत देश विचों खास करके पंजाब ते आले दुआले संगतां हर ऐतवार नूं इत्थे पहुंचदियां।
सारी संगत नूं बेनती की गई। वक्त विचारे सो बंदा होए, सो संगतां बेनती प्रवान करदियां हैं। सो जेड़ा किते भी बैठा नाम बाणी नाल जुड़िया है, वो गुरु की गोद विच ही बैठा है। साहिब का फरमान एक जगह आउंदा है, जिनके चित कठोर है सै बह न सतगुर पास। उथे सच वरतदा कूड़ियारा चित उदास। कोई वल छल कर झट कढ़ दे, फिर जाए बहे कुड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड्डई, मन वेखो खोंदर जास। कूड़ियार कूड़ियारी जायर ले, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। जिहड़े सचियार सिख ने वो हर वेले ही सतगुर की शरण विच हुंदे, चाहे किते भी हैं, चाहे गुरुद्वारा साहिब के अंदर हैं, चाहे दुकान ते बैठे है, चाहे खेतों हल ट्रैक्टर चला रहे हैं, चाहे सर्विस कर रहे हैं, देश विच ने विदेश विच ने, क्योंकि समर्थ सतगुरु हर थां है। गुरु परमेश्वर रूप है। इस करके जिहड़े सचियार सिख हैं वो हर वेले जुड़े रहिंदे हैं। जिवें कल बेनती कीती सी, पिन्नी रैनड़िए चमकन तारे, जागन संजना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरै आंदिन। चरण कमल ध्यान हृदय, प्रभ बिसर नाहीं एक खिनो। एक खिन उन्हां नूं मालक नहीं विसरदा। एक खिन भी, चाहे वह शरीर करके आराम कर रहे हों, चाहे शरीर करके जागते है, चाहे शरीर करके सुते, वो हर वेले जुड़े हुए हैं। ते ये सतगुरु की बख्शिश है, सतगुरु की रहमत होती है। वड्डे भाग 84 लाख जून विच मनुख जन्म की प्राप्ति होनी, उस तो वड्डे भाग मनुख जन्म विच आके सत संगत की साध संगत की प्राप्ति हो जानी। उस तो वड्डे भाग के गुरु वाले बन जाना ते समा जन्म गुरु लेखे लग जाना। प्यारे जिहदे वास्ते अरदास है, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। सो जेड़ा भी समर्थ गुरु दे लड़ लग के गुरु बचनां दी कमाई करदा है, सुन के मनदा है, मन के कमाउंदा है, वो सहज नाल ही इस भाव सागर तो पार हो जाता है। आ जेड़ा पानी का समुंदर है, इनू पार करना कोई बहुता औखा नहीं, पर जेड़ा संसार समुंदर है, जेड़ा भवजल है, जिहदे विच संसार गोते खा रहा है, ये सतगुरु की बख्श तो बगैर पार जीव नहीं कर सकता। वैसे गुरु बारे अड अड विचारा, जिवें कच्चा गुरु, अन्ना गुरु, विद्वान गुरु, वधूत गुरु, फिर समर्थ गुरु। ये भी आउंदा है कि भृंगी गुरु, चंदन गुरु, पास गुरु ते दीप गुरु। ये भी आउंदा है कि डक्का गुरु, भाव एक डक्का एक कीड़े नूं पार कर सकता है, शतीर एक दो सवारियां पार कर सकता है,
ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੇ ਪੂਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਗਏ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤੇ ਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸੁਤਰੈ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹਰਿ ਧਿਆਇਂਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਹਰ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਮਿਲਾਏ। ਇਹੋ ਭਵਜਲ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਬੋਹਿਥ ਨਾਮ ਤਰਾਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਸੰਤ ਹੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਗਰ? ਭਵ ਸਾਗਰ। ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਤ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਰੱਖਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਗਰ? ਭਵ ਸਾਗਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ? ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ, ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਲਈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ। ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਮਰ 43,20,000 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਤਿਸੇ ਚਿਤਾਰ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਤਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਮੰਨ ਸਕਦੇ? ਜਦ ਦਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਭਗਤੀ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਾਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ।
जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जिन्ना चिर जीव भाव है, मैं मेरी है, हौमै है, उन्ना चिर तू दा निवास नहीं हुंदा। ते जदों मैं मेरी मिट गई, अब तू ही मैं नाही। पीर बुद्धू शाह सढौरे वाला जिसने भंगाणी दे युद्ध विच अपने 2 पुत्र शहीद करवाए, 200 मरीद शहीद करवाया, गुरु दा मरीद बनिया सी। वो सब तो पहला पौंटा साहिब गुरु शरण विच आया सी, 10वें पातशाह दे शरण विच। बाद भंगाणी दे युद्ध विच उसने अपने पुत शहीद करवाए। ये बड़ा नेक जीवन वाला सी। इहदे अंदर कोई हिंदू, कोई मुसलमान, इधर उधर का कोई द्वैत नहीं सी, कोई भेदभाव नहीं सी। जे कोई होर मत दे साधु संत आउंदे है, उन्होंने भी रस्ता देंदा है भी आ तुसीं अपनी मर्यादा नाल लंगर बना लो, उन्होंने भी वचन सुनदा। इस्लाम नूं मनण वाले आउंदे है, उन्हों का भी सत्कार करदा है, वचन सुनदा। 5 नमाज़ां भी पढ़दा है, आसन मसला विछा के तस्बीह माला हाथ च फड़दा, उस मालिक की बंदगी भी करदा। पर अजे प्राप्ति नहीं हुई, अंदर दे कपाट नहीं खुले। क्योंकि वो हाथ समर्थ सतगुरु दे है। गुर कुंजी पाहो निवल, मन कोठा तन छत, नानक गुर बिन मन का ताक न उगरै, अवर न कुंजी हथ। 9 द्वारे काया कोट है, 10वां गुप्त रखीजै, बज्र कपाट ना खुलनी, गुर शब्द खलीजै। समर्थ गुरु की लोड़ है, समर्थ मुरशद की लोड़ है। बड़े बड़े साधन कईयां ने कीते। जद असीं पुरातन इतिहास पढ़ने हाँ कि सुखदेव मुनि ने 36 साल तपस्या की। हुण हुंदा की है, प्राणायाम करन नाल, तप साधन करन नाल रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जांदियां ने। जदों मन टिक जावे, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती, पर नाम तो बगैर मन शांत नहीं होता। 36 साल तो बाद भगत जनक जी की शरण में जाना पिया सुखदेव मुनि। बाबा फरीद जी ने बड़ी करड़ी तपस्या की, पर प्राप्ति नहीं हुई। फिर गुरु वाले बने। उही बाबा फरीद जी फिर कहते हैं, फरीदा जंगल जंगल क्या पावे, वन कंडा मोड़े, वसी रावे हले जंगल क्या ढूंढे। हुण जे कोई ये कहे कि आप तो जंगलों में गए, सानू कहते जंगलों में जाओ ही ना, पहाड़ों में जाओ ही ना। प्यारिओ, उन्होंने अपनी जिंदगी का रिजल्ट कढ़िया, दस्या कि असीं बथेरा घूमे, जंगलों में बना किते भुखे रहे, बड़े बड़े तप किते, किते पुठे लटकण दा जिक्र आउंदा, पर कहंदे नहीं लोड़ गुरु दी है। समर्थ गुरु घट घट दिखा दिंदा। गुरै दिखाए लोए ना, ईतै ऊतै घट 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 घट, तू ही मोहिना।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੇਵੀ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 20 ਵਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ। ਤਰਨ ਮਹਿ ਆਕਾਸ ਪਿਆਲ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਬੰਤਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਪ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹੇ, ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਸੇ ਸਮਾਹ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਓ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਮਰੱਥ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣੀ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਨੇ ਛਡੌਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਬੁੱਝੋ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਪੂਰੈ ਭਾਗ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਵਲਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਵਲਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡੀਕਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੋ। ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 83,99,999 ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭੁਗਤਨ ਜੂਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਭੁਗਤਨ ਜੂਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋਲਣਾ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵੱਢੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਵਲਾ ਕਰਮ ਕੇਵਲ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ। ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਖੁੱਲੇ,
ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਆ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਫਿੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਈਏ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ 3 ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਭਾਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੇ ਜਨਮ ਹੈ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਪੰਚਭੂਤ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਿਛ ਜਾਇਬੋ, RAM ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਬਖਸ਼ਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਗੈ ਨਿਰਗੁਣ ਉਗੈ ਸਰਗੁਣ ਕੇਲ ਕਤ ਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਤੱਤ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਵਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਾਟ ਆਕਾਸ਼ ਮਹਾਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਰਿਆ ਕੀ? ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਤ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਜਨਮ, ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਗੈਪ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕਦਮ ਦਾ ਆਦਮੀ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਖਰੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪੈਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਪੈਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਲਾਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਆ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 14 ਗੁਣ ਬਖਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ 14 ਗੁਣ ਹੀ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਬਖਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 14 ਗੁਣ ਹੋਣ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ 14 ਗੁਣ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਆ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਆ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਆ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਚ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਹੀ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਬਿਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਬਿਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕੇ ਬਿਧ ਪਈ ਤਉ ਨਹਾਰਾ ਸਲੀ। ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਦਾਸ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਜਾਂਗਲੇ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਲੈ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੱਡੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ? ਲੈ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਖਿਆਲ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਐ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਖਰੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈਗੀ, ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਵੀ 4.5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕਦਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਆਦਮੀ ਨਾ ਦਮ ਆਇਆ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਵੱਡਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਸਾ। ਪਿਆਰਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ। ਇਹ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਿ ਨਿਬੜਨੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਿਆਰਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਜਾ, ਬਸ ਏੜ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ? ਅਬਨਾਸੀ ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਖ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਚਾਹੇ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ, ਚਾਹੇ ਗਨਕਾ, ਚਾਹੇ ਅਜਾਮਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਵਰ ਪੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ, ਠਾਰ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੋ ਦੁਆਰੀ। ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖੈ ਛੂਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਇਹੋ ਬਾਰੀ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਔਗਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 10 ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 100 ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ 10 ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ। ਭਾਈ 10 ਗੁਨਾਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜਾ 100 ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। 100 ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਚੰਗੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਫਿੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ, 10 ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ, 100 ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਇਹੋ ਬਾਰੀ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ। ਗੁਣ ਔਗਣ ਮੇਰਾ ਕਿਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਖਿਨ ਮਾਹੀ। ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਲਾ ਕਰਮ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਹੁਣ ਬਣਾਓ ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਦੌਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ।
गुरु ग्रंथ साहिब विच उद्यम की जगह जगह विचार आउंदी है, हुक्म हुंदा है उद्यम करो भाई। समर्थ गुरु की जिसले शरण विच आया ते साहिब की उम्र देखी शरीर करके ते अपने चिट्टे केस दाड़ा देखिया ते हुण अंदर जे कुछ बनया होया सी ना ते प्यारे महापुरुष दा वचन है, इहदे मन च ख्याल मैं पीर मेरे मरीद मैं मत्था टेकांगा सजदा करांगा ते ये पीर ये मरीद की आखणगे, क्योंकि जिन्होंने लोग मनन लग पैण उन्होंने बड़ा औखा सच दसना। दसों पातशाह ने प्यार सत्कार नाल बिठाया ते इन्हें बेनती कीती, जीव और खुदा का मेल कैसे। दसों पातशाह कहते झूठ और सच का जैसे। कहना महाराज मैं समझिया नहीं, मेरी ते बेनती जीव और खुदा का मेल कैसे। दसों पातशाह महाराज कहते रात और दिन का जैसे। कहता जी जिथे सच उत्थे झूठ नहीं, जिथे झूठ है उत्थे सच नहीं, जिथे प्रकाश उत्थे अंधेरा नहीं, जिथे अंधेरा उत्थे प्रकाश नहीं। ते मेल किवें होया। ते मेरे दसों पातशाह कह लगे पीर बुद्धू शाह जिहड़ा कुछ बनया होया है ना तू, मैं बेनती कीती सी भी जिहड़ा कुछ है वो संत नहीं, संत वो जिहड़ा कुछ नहीं। उत्ते बेनती मैं कर साहब कहंदे पीर बुद्धू शाह आ जिहड़ा तू बनया है ना, मैं पीर मेरे मरीद मैं तपस्वी मैं काजी मैं हाजी मैं परोपकारी, ये मैं दे स्यापे पे सारे। कहंदे ये एक पासे कर दे, जिथे मिलाप है उथे दो नहीं रही। ध्यान देना, जीव और खुदा का मेल कैसे तो जीव रह जाएगा। जीव भाव उथे खत्म है प्यारे हो, उथे कुछ नहीं, उथे आपे ही आप है। उथे दूसरा नहीं। उथे तां हुण असीं जो शब्द सतगुर दी बाणी दा पढ़ने ना, ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जोत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान। आम कोई महापुरुष दी बरसी याद ते असीं शब्द पढ़ने, वो शरीर छड्ड के ही नहीं पहला ही प्यारे उस अवस्था नूं प्राप्त हुंदे। ये ठीक है असीं पढ़ने, पर वो पहले ही इस अवस्था ते बालक हुंदे ने। श्री दस ग्रंथ अंदर वचन आउंदा है, ए विद करत तपस्या भयो द्वैत एक रूप होए गयो। धन गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत कबीर जी कहते अब तो जाए जनै संघासन मिल है सारंग पानी, राम कबीरा एक पै है। इत्थे दो नहीं रह गए, ध्यान देना। राम कबीरा पहला कबीर अड सी राम अड सी प्यारे। राम कबीरा एक पै है कोई ना सकै पछानी, कोई ना सकै पछानी, कोई ना सकै पछानी, कोई ना सकै पछानी।